Hello everyone. 안녕하세요. KNS Baccalaureate에서 면접 강의, 영특 면접 강의를 하고 있는 제임송 강사입니다. 오늘은 2017학년도, 그러니까 작년이죠. 연세대 UD 면접 구술고사 기출문제 풀이를 해드리려고 이 자리에 섰습니다. 자, 그러면 바로 들어가겠습니다. 자, UD 첫 번째 패시지를 이제 보시면은 간단하게 독해를 해볼게요. Idols of the cave are the idols of individual men. 그러니까 모든 사람의 그 각자의 동굴의 우상이 있는데 For everyone has a cave of his own. 이제 각자가 다 동굴이 있대요. Which refracts and discolors the light of nature owing either to his own peculiar nature or to his education and conversation with others. 자, 그러니까 어떤 식으로 지금 진행이 되고 있냐면 가장 중요한 이제 내용이 두 번째 줄부터 나옵니다. 이제 모든 사람이 동굴이 있는데 이 동굴이 있음으로 해서 모든 사람들이 light of nature가 이제 진실이겠죠. 그러니까 nature가 자연이니까 자연의 빛, 즉 the truth를 refracts 아니면 discolor도 한대요. 그러니까 이 실질적인 본질을 보지 못하고 자기 케이브에 갇혀가지고 truth를 변질시킨다는 거죠. Owing either to his own peculiar nature. 자, 이게 케이브 안에 있으면서 왜 일어나냐 하면은 죄송합니다. 왜 일어나냐 하면은 own peculiar nature. 그러니까 좋게 말하면 개성이고 나쁘게 말하면 어떤 이상한 개인적인 성향. 오케이? 객관적이지 않은 or to his education and conversation with others, or to the reading of books and authority of those whom he admires, or to his mood when he first has an idea, or to some other similar factors. 그러니까 자기가 읽은 책이라든지 자기가 존경하는 사람이라든지 그가 받은 교육, 뭐 대화 이렇게 결국 이거를 묶어서 보게 되면 어떻게 되냐면요. 자기의 경험적인 지식, 자기의 perspective, 그거에 갇혀서 그게 동굴이 되겠죠. 자기의 경험적인 지식에 갇혀서 자연이 주는 본질, the truth를 보지 못한다. 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 이 부분이 가장 중요하겠죠. 정확하게 독해를 하는 것이. So that the spirit of man is in fact variable, full of disturbance and governed as it were by chance. 이게 무슨 소리냐면 그래서 동굴에 갇혀있기 때문에 어떤 사람의 정신이 상당히 변화무쌍하고 disturb 당하고 그리고 governed as if it were 여기서는 그러니까 어떤 by chance 그러니까 복불복이라는 거죠. 그러니까 어떤 냉정하게 이성적으로 objectivity에 따라서 가는 게 아니라 그냥 정확하게 맞힐 때도 있고 못 맞힐 때도 있고 정확하게 진실을 보지 못하고 자기의 경험적인 지식이나 성향에 기대면서 그게 자신의 동굴이죠. 그쵸? 그래서 hence, therefore, men look for knowledge in their own lesser world, not in the greater or common world. 이렇게 됐죠. 그러니까 결론적으로 hence, 그래서 지식을 볼 때 자신의 주관적인, 편입적인 subjective한 동굴을 통해서 세상을 보지 정말 objective하게 넓게 본질적인 greater common world를 보지 못한다. 결국 위에 두 번째, 세 번째 줄에 말한 진실을 볼 수 없게 된다. 이 얘기죠. 아시겠죠? 오케이? 자, 그러면 문제 한번 볼게요. 자, 문제는 이렇게 나왔습니다. 자, 1번에서요. 자, UD 1번 문제의 특징인데 지난 3, 4년간 한 항목이 나오는 게 아니고요. 상당히 여러 가지를 답변을 하셔야 됩니다. 자, how do you understand the phrase men look for knowledge in their own lesser world and why do you think the author regards this as a problem? Consider the implication for both the individual and society. 자, 그러니까 문항이 세 가지가 있죠. 그러니까 첫 번째 How do you understand the phrase men look for knowledge in their own lesser world? 자, 이거는 How do you understand라고 했으니까 Men look for knowledge in their own lesser world가 무슨 뜻인지 너 이해했니? 이렇게 물어보는 거죠.
그러니까 요거는 이제 redefine을 하면서 이게 무슨 뜻이냐면요. 내가 어떻게 이해했냐면요. 이제 이렇게 답변을 하시는 문항이고요. Why do you think the author regards this as a problem? 자, 이 부분이 학생들이 가장 잘못 오버하는 부분인데 그러니까 위에 나온 센턴스가 패세지 안에서 봤을 때 왜 그런지가 내용이 다 나와 있어요. 그러니까 그거를 써머리 하듯이 찝어내서 얘기를 해야 되는 부분입니다. 그 다음에 consider the implication for both the individual and society 이렇게 나왔으니까 이제 세 번째 문항에 가서야 우리가 infer를 해서 내 사고력을 동원을 했을 때 이런 일이 일어납니다. 이제 이런 식으로 답을 해야 되고 한 문제가 더 있어요. 그러니까 문항이 4개네요. 그래서 한 단계 더 나가서 What steps can one take to free oneself from idol of the cave? 그러니까 동굴의 우상에서 벗어나기 위해서 이제 어떻게 할 수 있습니까? 자, 문제풀이는 이렇게 됩니다. 자, 첫 번째 문제. How do you define the phrase men look for knowledge in their own lesser world? 그쵸? 그러니까 이거는 간단하게 redefine을 하세요. Your own words로. 마치 paraphrase를 하듯이. 그러니까 지문에 근거를 해서 이 underline sentence가 정확하게 무슨 뜻이냐면요. In my own words로 얘기를 하자면, okay? So humans all have cave, so they look through the knowledge or seek truth within their perspective and based on their experiences. 한 다음에 조금 길게 얘기하신다면, based on their own nature and books they read and people they admire. 이런 식으로 얘기를 첫 문장을 하시고요. 그 다음에 한 문항인 것처럼 this is because 자, 두 번째로 넘어갑니다. 이제 why죠. 그러니까 이거를 지문에서 찝어내시란 말이에요. 그러니까 아까 내가 얘기했을 때 조금 길게 얘기하면 이제 그 부분이에요. Okay? This is because the old men have their own cave and when they seek knowledge, they rely on their experiences and perspective such as 이제 쭉 나왔었죠. 그쵸? peculiar nature, books they read. 이제 이런 식으로 Y까지는 담담하게 패세지에서 뽑아서 정확하게 얘기를 해주시고요. 그 다음에 이제 imply를 하라고 기회가 왔죠. 그러니까 이제 여기서부터 본인이 apply를 한 생각을 말을 하기 시작하면 됩니다. Okay? So, the implication, impact, or effects it would have individual and society is, okay? 이제 이런 식으로 얘기를 하면서 생각을 해보세요. 그러니까 최종적으로 생각을 하면 두 갈씩으로 이런 식으로 동굴에 갇혀가지고 진리, 진실을 오브젝티브하게 넓은 세상에서 정말 리얼리티에서 보여주는 거를 보지 못하면은 그쵸? 인디비주얼이 무지해지겠죠. 그쵸? 그리고 society도 많이 발전을 못하겠죠. 왜? society는 collection of individual이니까. 그러니까 이런 식으로 어떤 progress 하거나 improve 하거나 발전할 수가 없다. 왜? 객관적으로 넓게 보지 못하고 정확하게 보지 못하고 동굴에 갇혀서 주관적으로 편입되고 잘못된 정보를 자꾸 그게 다인 줄 알고 사용하게 되니까. 그리고 한 문장 더 얘기하신다면 약간 강조를 할 때 그러니까 잘못된 지식이 축적돼서 사용을 하면서 social norm이라든지 어떤 standard라든지 어떤 society의 기준까지도 정확하고 correct하지 않고 wrongly distort 된다. 이제 이런 말을 이제 두 번째 포인트로 강조를 하시면은 상당히 좋겠죠. 그러니까 발전적일 수 없다. 그리고 잘못 생각하게 된다. Okay? 그러니까 implication for both the individual and society would be, first of all, individual would not be able to seek the truth in the correct manner to progress themselves or improve themselves. And this is directly related to the society because society is a collection of individuals. So society also would not be able to really progress itself because they cannot see the real truth. In other words, they won't be able to seek the real truth in objective manner
So it would hurt individual and society in a negative way. 뭐 이런 식으로 얘기를 할 수 있겠죠. 예를 들면. 그 다음에 이제 마지막 문제는 문제 워딩을 정확하게 다시 한번 보면요. What steps can one take to free oneself from idols of cave죠. 그러니까 problem solving 문제인 거죠. 그러니까 문제가 뭐였죠? 그러니까 problem이 everyone이 일단 cave가 있다는 거예요. 그러니까 cave가 없으면 제일 좋겠죠. 그리고 두 번째, cave가 있는데 그게 되게 좋은 cave면 상관이 없는데 그 cave가 우리를 on lesser world로만 knowledge를 gain하게 만들잖아요. seeking을 하게 만들잖아요. greater common world로 knowledge를 seeking 해야 되는데 그쵸? 그럼 그게 cause죠. 그럼 그거에 매칭이 되는 솔루션을 주시면 되는 거예요. 그쵸? Identify the cause of the problem and provide matching solution. 아시겠죠? 오케이? 그러니까 뭐 당연하죠. 뭐 우리말로 먼저 문제풀이를 하자면 오케이? 케이브에서 벗어나려는 노력을 해야 되고 뭐 케이브가 있는 게 어떤 인간의 본질이라면 거기에서 critical thinking이라든지 objectivity라든지 reality라든지 이런 거를 더 seeking을 해서 우리가 케이브가 있던 없던 on lesser world에서 어떤 wrong information을 seeking하는 게 아니라 individual들이 greater world로 가가지고 정확한 정보, 넓은 정보를 가질 수 있게 임해야 된다. 오픈 마인드로 자기 경험이 자기 경험적인 자기 관점적인 생각과 놀러지가 전부 다가 아니고 그렇게 노력해야 된다. 이런 식으로 얘기를 하시면 되겠죠. 오케이. The steps they could take to free themselves would be they need to identify and realize they have a cave. And it is a type of a cave that may distort or unable human beings to seek the real truth in a greater and common world. So what they should do is by realizing this, they should try to step out of the cave and try to seek the knowledge with objectivity. In order to do this, they would need to have open-mind attitude and critical thinkings to see what is the real truth rather than just thinking that their own experience is everything and just. 뭐 이런 식으로 얘기를 하실 수가 있겠죠. 그러니까 그런 식으로 쭉 연결을 해서 1번을 한 문항인 것처럼 하지만 그 부분에 마치 질문이 4개가 잘라져 있는 것처럼 말씀을 하시면은 1번에서 좋은 답변을 하실 수가 있겠습니다. 자, 패세지가 하나 더 있죠. 자, 그럼 두 번째 패세지로 갑니다. 자, 1984에서 나왔던 부분이죠. The party said that Oceania had never been in alliance with Eurasia. 그러니까 party가 첫 문장은 주어죠. 그러니까 party가 클레임을 했어요. 오세아니아는 한 번도 유레이시아랑 얼라이언스 된 적이 없어. 근데 he, Winston Smith, knew. 그러니까 뭐 정확한 정보인가 봐요. knew라는 단어를 썼네요. think가 아니라 knew that Oceania had been in alliance Eurasia as short time as 4 years ago. 자, 그러니까 상당히 구체적이죠? 네, 그러니까 alliance had been 뿐만 아니라 as short time as 4 years ago. 그죠? 그러니까 꽤 구체적인 정보가 나와요. 뭐 4년 전까지도 alliance가 있었다. But 자, 여기서 이제 문제가 생깁니다. Where did that knowledge exist? Only his own consciousness. 자, 근데 문제가 뭐냐면은 이 source of knowledge가 자기 그냥 기억에 밖에 없는 거예요. 그러니까 뭐 굳이 첫 번째 패세지랑 연결을 꼭 하라는 게 아니라 만약에 우리가 생각을 해본다면 ideal of the cave에 이거는 100% 경험적인 거, 그러니까 자기 기억에 있는 거죠. 네. 그래서 which in any case must soon be annihilated. 그러니까 annihilated가 없어져야 될, 그러니까 뭐 eradicated, 뭐 should be removed, would be destroyed. 자, 이런 식으로 이제 독해를 하시면 되는데 여기서 조금 critical thinking을 해보면 그러니까 own consciousness, 메모리 말고는 어떤 proof나 evidence가 지금 없다는 거를 알 수가 있어요. 그러니까 윈슨 스미스가 knew
얼라이언스가 있다는 걸 알고는 있는데 그냥 자기 consciousness에만 있는 거죠. Only in his own consciousness. 그죠? 하지만 which in any case must soon be annihilated. 이거는 overgeneralization이죠. 왜냐하면은 진정한 truth가 당연히 어떤 부작용을 막고 objectivity를 갖기 위해서는 proof나 evidence가 있어야 하고 그러면은 좋겠지만 내 기억에만 있는 진리가 내 기억에만 있다고 해서 절대로 항상 진리가 아니다? 이것 또한 그쵸? overgeneralization인 거죠. 그죠? 여기서 약간 이런 생각을 하셔야 돼요. Okay? Which in any case must soon be annihilated. Okay? must는 아닌데 이건 되게 전체주의적인 발언인데 그러니까 많은 사람들이 안 믿는다고 해서 꼭 destroy 돼야 되나? 근데 그렇게 써져 있죠. 패시지에. And if all other accepted the lie. 자, 그러니까 여기서 connotation을 보시면 if가 나와 있긴 하지만 all other accepted the lie. 그러니까 단어를 그쵸? 그러니까 윈스턴 스미스 knew. 그러니까 think가 아니에요. knew. 그 다음에 if all other accepted the lie. 그러니까 거짓말을 받아들이면 그러니까 파티가 거짓말을 하고 있다는 게 컨텍스트에 녹아 들어가 있죠. Which the party imposed. If all records told the same tale, then lie passed into history. 자, 그러니까 lie가 이 패시지를 그대로 정확하게 독해를 한다면은 이 거짓말이 역사가 된다는 거죠. 그러니까 이거는 정의롭지 못하고 진실적이지 않고 진리가 아니고 사실을 manipulate하고 팩트를 fabricated 하는 거잖아요. 그쵸? And became truth. 그러니까 분명히 이 지문에서만 컨텍스트를 이해를 한다면은 상당히 이 부분이 파티가 거짓말을 임포스를 해가지고 이렇게 진실을 은폐하는 이제 부정적인 면으로 코노테이션을 이해를 하셔야 돼요. 그 다음에 이제 하이라이트가 나오죠. Who controls the past? Ran the party slogan. 그러니까 파티 슬로건이 이거예요. Controls the future. Controls the past, controls the future. 그러니까 그게 거짓이든 사실이든 과거를 컨트롤하게 되면 미래를 컨트롤할 수 있다. 왜냐하면은 거짓이든 사실이든 과거의 정보를 컨트롤하고 있으니까. 그리고 한술 더 떠서 Who controls the present, controls the past. 그러니까 이게 삼각 논리죠, 그죠? 오케이? 그러니까 예를 들어서 past가 future를 컨트롤할 수 있으면 present가 past까지도 컨트롤할 수 있는데 present를 컨트롤만 하면 past도 만들어낼 수 있고 그렇게 되면은 미래까지 만들어낼 수 있다. 오케이? 그러니까 1984를 읽지 않았어도 이 패시지만 봐도 어떤 파티의 잘못된 totalitarianism, 전체주의적인 의도나 거짓말이라는 단어를 쓰고 히스토리를 만들어낸다는 단어를 쓰고 control이라는 단어를 쓰고 이제 이런 부분을 사실 캐치를 하셔야 됩니다. 좋은 답변을 하기 위해서. 자, 문제로 갈게요. The narrator claims that Winston knew that Oceania had been alliance with Eurasia, but that this was based on a conscious memory. Do you agree that Winston really knew the supposed fact? 자, 그러니까 문제가 아까 나왔죠. 그러니까 윈스턴이 알고 있다고 했어요. 알고 있다는 단어를 썼어요. think가 아니라 knew. 이게 사실 되게 중요해요. 독해 개념으로. 근데 문제는 우리가 critical thinking을 하면은 메모리에만 있는 거라는 거죠. 근데 1번이랑 꼭 연결을 하지 않아도 연결하면 더 좋고요. 메모리라는 거는 정확하지 않을 수도 있고 까먹을 수도 있고 자기가 편하게 변질될 수도 있고 그러니까 다시 말해서 이론적으로 경험론에 가장 이성론에 반대되는 경험론에 가장 문제가 되는 부분이 proof, evidence가 없다는 거잖아요. 그러니까 증명할 수가 없거나 되게 어렵다는 거죠. 이게 맞든 틀리든. 이제 그 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이게 증명할 수가 없는데 메모리 이외에는 그래도 너는 윈스턴에 어그리를 하느냐.
이제 이렇게 물어본 거죠. 그러니까 논리적인 답변을 할 때 이게 전체적인 1984 맥락을 꼭 다 알아가지고 그 책을 읽어서 이게 어떤 전체주의에 대한 경고니까 아, 나 윈스턴 말에 동의한다. 이렇게 갈 필요가 전혀 없어요. 네. 그 패세지만 봤을 때 사실 UD 문제는 이제 하스 문제에서 이 뒤에 조금 패세지가 더 길어지면서 약간 다른 이제 패세지가 되는데 이 UD 문제에서는 선행평가 보고서에도 나와 있지만 본질적으로는 어그리를 하든 디스어그리를 하든 사실은 괜찮아요. 논리적으로만 뒷받침할 수가 있으면. 근데 1984를 읽었다든지 읽지 않았어도 제가 방금 독해 드린 대로 그 파티가 거짓말을 하고 있고 막 히스토리를 만들어내려는 작자들이고 슬로건이 파티의 필로소피가 과거를 컨트롤하면 미래를 컨트롤한다. 이제 이러면 상당히 위험하다는 걸 인지를 해야 되죠. 그래서 윈스턴의 메모리에만 있을지언정 겉으로 나와 있는 증거가 없지만 나는 어그리를 한다. 이렇게 얘기를 할 수가 있겠죠. 네, 이제 문제풀이를 보면 어그리를 한다. 이렇게 이해를 할 수 있겠죠. 거기에서는 지문을 컴프리헨드 했을 때 그 컨텍스트를 억셉트 하면은 이제 어그리를 하고 이제 new라든지 lie라든지 그 패세지가 주는 who controls past, controls future 이런 걸 봤을 때 파티가 자기 의도대로 진리를 distort 하려는 성향이 상당히 높은 것 같다. 이제 이런 식으로 논리적으로 얘기를 해야 되겠죠. 자, 그런데도 불구하고 좋은 점수를 받으려면은 conscious memory에만 있는 게 문제이긴 하지만 이제 이런 식으로 얘기를 해 주실 수 있어야 돼요. 네. 그리고 이제 disagree를 한다면은 이게 무인식적이 아니라 인식적으로 우리가 패세지 1을 읽었잖아요. 패세지 1을 읽었는데 이 독해를 완벽하게 하지는 못했지만 여기에서 본인의 의견이 근거가 메모리에만 의존하면은 이 메모리가 잘못됐을 가능성이 분명히 있으니까 이렇게 얘기를 하면서 문제를 풀어내면서 Idol of Cave까지 만약에 언급을 하면서 이게 객관성이 없을 수가 있다. 이게 틀린 정보일 수가 있다. 크리티컬하게 생각을 하면 왜? 증거가 없으니까. 이제 이런 식으로 얘기를 하면은 이제 disagree도 답이 될 수는 있겠죠. 근데 이제 독해를 정확하게 하고 그 컨텍스트를 이해를 하면 이제 다음에 하스 기출문제 풀이를 해드릴 텐데 거기 보시면 알겠지만 물론 독해의 밸류만 따지면은 어글이라고 하는 게 조금 더 그 컨텍스트에서 논리적인 답변이 될 겁니다. 그리고 그 이유는 제가 패세지를 아까 독해해 드렸을 때 다 말씀을 드린 부분 때문인 거죠. 자, 그리고 다시 돌아가서 문제를 살짝 보게 되면 What objection might a critic raise to your view and how would you respond to this objection? 자, 이거는 이제 어그리를 했으면 말씀드린 대로 the critic might raise, the objection the critic might raise would be 충고가 없는데 메모리를 어떻게 100% 믿냐. 이제 이 부분이 컨세션으로 들어가야 되고요. 그런데 이제 그 objection을 overcome 하실 때 파티의 성질이 fabricated truth를 하고 이제 control the past, present 하려는 성향이 있지 않느냐. 그러니까 나는 윈스턴 말을 믿는다. 충분히 그러고도 남을 지금 상황이다. 뭐 이런 식으로 가신다든지 아니면은 사실 이성론에 기반하여 증거가 없거나 대중의 보편적인 사고가 아닐지라도 그렇다고 해서 꼭 그게 진리가 아니라고 단정 지을 수도 없다. 이제 이런 식으로 얘기를 하면 오브젝션을 오버컴 하는 게 되게 좋겠죠. 그쵸? 네. 그리고 만약에 디스어그리를 하셨으면 윈스턴이 사실을 모르는 것 같다 하면은 반대로 이제 거꾸로 되는 거죠. 네. 오브젝션은 뭐 증거가 없어도 진리가 될 수 있는 게 분명히 있지 않느냐. 네. 그쵸? 그러니까 재판에서도 뭐 증거가 없으면 물론 변론이 약해지긴 하지만 뭐 증인을 채택을 해서 그 기억에 기반한 어떤
클레임을 한다든지 이제 이런 부분 있잖아요. 근데 그 부분이 어떤 진리를 찾아줄 도구가 되는 상황들도 있죠. 이제 그런 식의 오브젝션이 될 것이고 이제 오브젝션 오브컴 하는 거는 동굴의 우상에서도 나왔지만 이제 그런 식으로 그렇다 할지라도 이거는 어떤 객관성이 없기 때문에 나는 그래도 윈스턴의 말을 100% 믿지는 못하겠다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하시면 2번은 되는 겁니다. 자, 그다음 마지막 3번. 자, question 3 보시면 The author of passage 2 seems to be suggesting that only way Winston has to avoid the party's lie, however temporarily, is by relying on his own consciousness. 그죠? 그러니까 이제 다 알고 있죠, 우리는? 2번에서 이미 얘기했던 거죠. 그러니까 passage 2는 문제가 우리가 굳이 critical thinking을 한다면은 윈스턴의 문제는 너무 아쉽게도 만약에 윈스턴이 사실을 기억하고 있다 하더라도 뭐 사실이든 사실이 아니든 그거를 떠나서 자기 메모리만이 only evidence라는 거예요. 그러니까 보편성이 떨어진다는 거죠. 근데 그 다음을 읽어보면 In what way always does this thought contrast with that of passage 1? 그러니까 compare, contrast 하는 게 첫 번째 문제고요. Is there one of these authors that you more agree with? 자, 이게 이제 두 번째 문제가 돼서 이렇게 답변을 하시면 UD 시험이 이제 끝나게 됩니다. 자, 그러면 이제 문제풀이 스크린을 한번 볼까요? 네. 자, How do you know something that you know? 그러니까 passage 1은 그쵸? 그러니까 2번 문제를 완벽하게 답변을 하셨으면은 뭐 겹치진 않지만 이미 다 인지를 하고 있는 문제예요. 그러니까 패세지 1은 이제 자기의 동굴에 빠져서 객관성을 잃고 보편성을 잃고 이제 그런 식으로 모든 거를 믿다 보면 이제 틀린 knowledge를 가질 수 있다는 거죠, 사람이. 그리고 그 자기의 동굴에 갇혀서만 생각하게 된다. 그러니까 danger of being in your own cave. 이제 이 부분을 패세지 1 얘기하고 있다. 그래서 어떤 결과가 나는지 얘기를 하면 되고, 그죠? 그리고 반대로 패세지 2는 knowing something that you can prove 도, 그쵸? 본질적으로는 반드시 진실이나 진리가 아니다. 그러니까 즉 대중이나 보편성이 없다고 해서 그것이 꼭 truth가 아니라고 네, 확신할 수는 없다. 이제 이렇게 비교가 되는 거고요. 자, 그거에 따라서 이제 어떤 부분을 더 중요하게 생각하느냐에 따라서, 그러니까 both sides have strengths and weaknesses. 그러니까 이 부분을 첫 번째 항목에 얘기를 해주셔야 되고요. question 3에. 그거에 뒤따라서 어느 부분에 더 개인적인 value judgment를 두느냐에 따라서 나는 passage 1에 더 동의한다. 왜냐하면 이 부분이 훨씬 더 사회에서 많이 일어나고 중요하고 악영향이 될 가능성이 많으니까. 혹은 passage 2에 더 동의한다. passage 1, 2 둘 다 맞는 얘기지만 내가 개인적으로 봤을 때는 어떤 사회, 미디어, 인터넷, 그리고 우리 사회가 manipulative 되고 이제 이런 부분이 상당히 위험한 부분이고 그런 일이 많이 일어나고 그리고 강자나 다수가 약자나 소수를 정복하는 부분이 실질적인 진리와 진실에는 잘못된 부분이 많은데도 그런 식으로 실제로 러닝되는 부분이 상당히 사회 문제이기 때문에 이제 나는 B에 더 어그리를 한다. 이제 이런 식으로 얘기를 하시면 되고요. 자, 여기서 한 가지 중요한 거. 2번에서 만약에 윈스턴의 말에 동의를 하지 않는다 그랬어요. 그러면은 3번의 두 번째 항목에서 나는 2번에 더 어그리한다. 이러면은 이거는 상당히 큰 감점이 될 소지가 있는 답변이에요. 왜냐하면 이미 위에서 나는 동굴의 우상이 우려하는 쪽에 생각이 더 깊은 거예요. 그러니까 에비던스가 없으면 나는 믿지 않는 사람이거든요. 근데 갑자기 3번 두 번째 항목에서 나는 B에 더 어그리한다. 오케이? 이러면은 컨시스턴시가 안 맞는 거죠. 그쵸? 네. 컨시스턴시가 안 맞는 거고 이제 동시에 윈스턴이 나는 사실을 얘기하는 것 같다. 이렇게 얘기했는데 죄송합니다. 그러니까 앞에 패세지 2에 동의한다는 게 아니군요. 그러니까 나는 윈스턴 말을 믿지 않는다. 이랬으면은 나는
패세지 1에 더 어그리해야 된다. 이렇게 얘기해야 된다는 겁니다. 네. 그리고 나는 윈스턴이 사실을 얘기하는 것 같다. 이렇게 얘기했는데 갑자기 뜬금없이 3번 마지막 항목에서 나는 패세지 1이 더 어그리를 한다. 이러면은 논리 자체가 안 맞는 거예요. 답이 정해져 있고 안 정해져 있고를 떠나서 이거는 인컨시스턴트하기 때문에 논리적으로 상당히 큰 결함이고 이거는 상당히 큰 감점 요지가 될 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 세 문제를 다 풀어봤고요. 네, 그래서 이제 2018학년도 제가 파이널 수업을 하고 이제 시험고사가 며칠 남지 않았는데 열심히 다 준비하셔서 좋은 결과를 이루셨으면 좋겠고 저는 이제 파이널 수업을 하니까 이제 파이널 수업 설명회 또 이제 연대 UD 같은 경우는 발표가 10월 18일이죠. 그러니까 10월 19일부터 파이널 수업을 매진해서 네, 저랑 같이 공부하는 여러 학생들이 최대한 많이 합격할 수 있도록 마지막 수업까지 11월 3일까지 열심히 하도록 하겠습니다. 네, 오늘 여기까지 할게요. 감사합니다. 땡큐.